श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्रनो गृह त्याग श्लोक संख्या 29 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रधिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शितात्वा। शब्दार्थ एवं आ रीते राजा धृतराष्ट्र विदुरेण अनुजेन तेना नाना भाई विदुर थी प्रज्ञा चक्षु आँखों बोधित समझी जवाती आजमीड अजमीड परिवार अग्रणी धृतराष्ट्र छीत्वा तोड़ीने स्वेषु संबंधियों अंगे स्नेह भाषा स्नेहना दृढ़ बंधनों दृढ़ दधिम्न दृढ़ निश्चय वाला निश्चक्राम उपड़िया भ्रातृ भाई वड़े संदर्शिता दर्शावेला अद्वा मुक्तिनो मार्ग। अनुवाद आ रीते अजमीड परिवारना अग्रणी महाराज धृतराष्ट्रे आत्मदर्शनना ज्ञान वडे समाधान पामीने दृढ़ निश्चयथी पोताना पारिवारिक स्नेहनी दृढ़ जाळने एक ઝાડકે तोड़ी नाखी। तेथी पोताना लघुबंधु विदुરની सूचना प्रमाणे मुक्तिना मार्गे प्रयाण करवा माटे तेमणे तत्काळ गृहत्याग कर्यो। भावार्थ श्रीमद भागवतमना सिद्धांतोना के महान उपदेशक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीए भगवानना शुद्ध भक्तों साधुओना सत्संगना महत्व पर भार मूक्यो छे। तेमणे कह्युं छे के साचा भक्तना मात्र एकाद क्षणना संगथी पण माणस सगुणुं पूर्णत्व प्राप्त करी शके छे। अमारा जीवनमां आ सत्यनो अनुभव अमने थयो हतो। ए वातनो स्वीकार करवामां अमने शरम नथी। जो पूज्यपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराजे तेमनी साथेनी मात्र थोड़ी मिनिटोनी मुलाकातनी कृपा मारी पर न करी होत तो श्रीमद भागवतमने अंग्रेजी में उतारवानुं आ भगीरथ कार्य हाथ धरवानुं अमारा माटे अशक्य ज होत। ए पावनकारी क्षणे तेमना दर्शन थया न होत तो अमे एक महान वेपारी बनी शक्या होत, पण मुक्तिना मार्गे चालीने पूज्यपादना उपदेश प्रमाणे भगवाननी नक्कर भक्ति करवामां कदीए लागी शक्या न होत। विदुરના ધૃતરાષ્ટ્ર સાથે સત્સંગ કરવાના કાર્યનો અહીં બીજો દાખલો પણ મોજૂદ છે। રાજકારણ, અર્થકારણ અને પરિવારની આસક્તિ સાથે સંકળાયેલા ભૌતિક સંબંધની જાળમાં મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્ર દ્રઢપણે બંધાયેલા હતા। પોતાની યોજનામાં એક કહેવાતી સફળતા મેળવવા માટે તેઓ સર્વ કાંઈ કરી છૂટ્યા હતા, પણ તેમના ભૌતિક કાર્યોમાં તેઓ હંમેશા હતાશ થયા હતા અને હજી વિફળ જીવન છતાંય જે એક નમૂનેદાર સાધુ હતા તેવા ભગવત ભક્તના પ્રભાવકારી ઉપદેશથી તેમણે આત્મદર્શનની મહત્તમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી। તેથી શાસ્ત્રો ઉપદેશ આપે છે કે માણસે માત્ર સાધુઓનો જ સંગ કરવો જોઈએ, અન્ય સર્વ પ્રકારના સંગનો ઇનકાર કરવો જોઈએ। એમ કરવાથી સાધુઓના ઉપદેશ શ્રવણની પૂરતી તક માણસને મળી રહેશે। साधुओं भौतिक जगत में भ्रामक स्नेहना बंधनों ने कापी नाखी शके छे। भौतिक जगत ए एक मोटी भ्रमणा है, ये बात सत्य है, कारण के त्यां बधुं ज नक्कर वास्तविकता रूपे देखाय छे। पण बीजी ज क्षणे समुद्र ने फेणनी जेम के आकाशना वादळनी जेम ते वराळ बनीने उड़ी जाय छे। आकाशमानुं वादळ निश्चितपणे वास्तविकता रूपे देखाय छे, कारण के ते वरसे छे अने वरसादने लीधे असंख्य क्षणिक लीली वस्तु उगी निकळे छे, पण अंते तो दरेक वस्तु नाश पामे छे। वादळ, वरसाद अने लीली वनस्पति बधुं ज समय जता नाश पामे छे, पण आकाश रहे छे।
અને આકાશનું વૈવિધ્ય કે તારો હંમેશા રહે છે. તેવી જ રીતે જેની આકાશ સાથે તુલના કરવામાં આવે છે તે પૂર્ણ સત્ય શાશ્વત રહે છે અને વાદળ જેવી ક્ષણિક ભ્રમણ આવે છે ને જાય છે. મૂર્ખ જીવો ક્ષણિક વાદળ તરફ ખેંચાય છે, પણ બુદ્ધિમાન લોકોને તેના સંપૂર્ણ વૈવિધ્ય સહિત આકાશનું વિશેષ મહત્ત્વ હોય છે. અહીંયા શીલ પ્રભુપાદ તાત્પર્યમાં બે મહત્ત્વના પોઈન્ટ કહે છે. એક છે સાધુ સંઘ, ક્ષણિક સાધુ સંઘ, અને બીજી વાત છે કે માયામાં મૂર્ખ લોકોનું આકર્ષણ. આ બે વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. પહેલો પોઈન્ટ છે સાધુ સંગ સર્વ શાસ્ત્ર કહે, લવ માત્ર સાધુ સંગ સર્વ સિદ્ધિ હોય. લવ માત્ર એટલે 1 સેકન્ડનો 16મો ભાગ. શાસ્ત્ર કહે છે કે ખાલી 1 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં જો સાધુનો સંગ મળે ને તો આપણું જીવન સિદ્ધ થઈ જાય છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે મહારાજ ધૃતરાષ્ટ્રને બહુ ઓછો સંગ મળ્યો હતો. મહારાજ વિદુરનો, મહાત્મા મીન્સ અંતિમ સમયે એમણે તો બહુ સંગ કર્યો હતો, પણ એ સંગ લીધો નહોતો. જેમ માનો કે વ્યાસાસન ઉપર શુદ્ધ ભક્ત બેઠા છે અને પ્રવચન આપે છે, અને એ સાથે વ્યાસાસન પર એક માકડ કે કીડી પણ હોય છે. કીડી પણ સાધુ સંગ કરે છે અને બીજા લોકો પણ સાધુ સંગ કરે છે. તો આપણો સાધુ સંગ કીડી જેવો નહીં હોવો જોઈએ. જોકે કીડી બેઠી છે, સાધુનું સાંભળે છે. કીડી ખબર નહીં સાંભળે કે નહીં, પણ જે પણ જીવ સાંભળે છે, કારણ કે એનો સંગ થાય છે એને બહુ મોટો લાભ થાય છે. તો વિચારો કે જે વ્યક્તિ સાધુનો સંગ થોડો સમય માટે પણ કરે છે એને બહુ મોટો લાભ કરે છે, તો જે ગંભીરતાથી એને ગ્રહણ કરે છે એની તો વાત શું કરવી. ધૃતરાષ્ટ્ર ગંભીર નહોતા, આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે ગંભીર નહોતા, પણ વિદુર મહાત્મા એવા સાધુ છે, શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનના, કે એમના થોડા સંગે ધૃતરાષ્ટ્રનું આખું જીવન બદલી નાખ્યું. શીલ પ્રભુપાદ એક સુંદર ઉદાહરણ આપે છે કે પોતાનું જ ઉદાહરણ આપે છે. જો કે શીલ પ્રભુપાદ શુદ્ધ ભક્ત હતા, નિત્ય મુક્ત જીવ હતા, છતાં ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે કે प्रणाम प्रभु प्रभु मैं क्लास दे रहा हूँ तो कब बात करो आपको? 1 आधा घंटा, 9 बजे करो फोन. हाँ प्रणाम. धृतराष्ट्र महाराज, अरे धृतराष्ट्र को, हाँ प्रभुपाद, शिल प्रभुपाद शुद्ध भक्त नित्य मुक्त जीव है, वो कभी बद्ध नहीं थे. फिर भी वो उदाहरण देते हैं, जैसे भगवद गीता में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ जीव जो व्यक्ति जो करता है वही सब साधारण, हाँ तत्तदेवे तर जनो एतर जनो. तो सामान्य जीव श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करते हैं. तो शिल प्रभुपाद श्रेष्ठ है. स्वयं भगवान कहते हैं कि मुझे इस जगत में कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, न तो मुझे कर्मफल की आशा है, फिर भी मैं क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो सामान्य लोग मेरा अनुसरण करेंगे और पूरा वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी. इसीलिए प्रभुपाद एक भगवान के शुद्ध भक्त है. वो हमें आचरण करके दिखाते कि साधु का संग, वो बताते हैं कि मेरे गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का मुझे संग मिला. क्या हुआ, प्रभुपाद के पिताजी शुद्ध भक्त थे और वो सब भक्तों को जो भी है उनको अपने घर बुलाते थे प्रसाद के लिए. तो उसमें से बहुत सारे ऐसे साधु थे जो गांजा पीते थे और ये सब करते थे, नियम पालन नहीं करते. तो प्रभुपाद को शिल प्रभुपाद को साधु के प्रति ये हो गया कि ऐसे साधु होते हैं. तो जब उनके मित्र ने शिल प्रभुपाद को बताया कि
उल्टा डंगा में एक जगह पे महान प्रचारक, महान भगवान के शुद्ध भक्त आए, चलो हम उनका प्रवचन सुनने जाएं कलकत्ता में। प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, मुझे कोई आना नहीं है, मैं सब साधुओं को जानता हूँ भारत के। बोला नहीं प्लीज़ एक बार आप आओ। तो इस प्रकार उनको हाथ पकड़ के लेके गए प्रभुपाद को, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद को देखते ही पहले ही बार बोल दिया कि तुम नवयुवान हो तो क्यों तुम अंग्रेजी में प्रचार क्यों नहीं करते हैं विदेश में, पहले ही हाँ इतना ये दिया। फिर बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ। आपके चैतन्य महाप्रभु का मैसेज कौन सुनेगा पहले, अभी तो देश आज़ाद नहीं है, गुलाम है। भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि भगवान की भक्ति को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को, हाँ ये आध्यात्मिक ज्ञान को कोई सीमा रोक नहीं सकती। ना तो हम मुक्त होंगे, गुलाम होंगे, कुछ रोक नहीं सकता। बहुत सुंदर मैसेज है उनका। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतनी मुलाकात, और शिल प्रभुपाद कहते कि मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया, नहीं तो मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला था। हम समझ सकते प्रभुपाद जैसा बिजनेस कौन कर सकता है। हालांकि प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की हुई, ऐसा देखने जाए तो कौन ऐसा बिजनेसमैन है जो 40 रुपया लेके है उस समय 101 मंदिर बना दिया, और वो 40 रुपया तो उनके पास थे, प्रभुपाद बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रभुपाद संपूर्ण शुद्ध भक्त थे, फिर भी वो बताते हैं कि साधु का संग, शुद्ध भक्त का संग मिलने से कितना प्रभाव होता है। तो हम ये दूसरा उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, विदुर महात्मा ने संग दिया धृतराज को, उनका परिवर्तन हो गया। ये एक बात है। दूसरा बात शिल प्रभुपाद बहुत सुंदर बता रहे हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि आकाश है, उसमें कभी बादल होते हैं, कभी बारिश होता है बादल से। तो आकाश से बारिश होता है, आकाश में बादल होते हैं और बादल से बारिश होता है, और बारिश से हम देखते हैं चौमासा में कि छोटी छोटी ग्रीनरी हो जाती है, छोटी छोटी वनस्पति उगती है। तो हम देखते, हमको ऐसा लगता है हाँ ये सब वास्तविक है। हाँ? लेकिन ना तो ये बादल रहेगा ना बारिश रहेगा, और ये जो ग्रीनरी जो है वो सब नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही है, ये जो आकाश है वो रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। एक उदाहरण है यहाँ पे। तो इसी प्रकार आकाश की सरखामणी, तुलना परम सत्य के साथ, भगवान के साथ की गई है, और बादल, बारिश और ये छोटी छोटी वनस्पति, उसकी तुलना माया के साथ की गई है। तो हम किससे आकर्षित होते, बादल, बारिश और इससे। तो प्रभुपाद कहते, ओ सॉरी हिंदी, प्रभुपाद કહે છે કે વાદળ, વરસાદ અને લીલી વનસ્પતિ બધું જ સમય જતાં નાશ પામે છે, પણ આકાશ રહે છે, અને આકાશનું વૈવિધ્ય કે તારો હંમેશા રહે છે। તો આપણે શું શેની સાથે સંબંધ બનાવવાનો છે, આકાશ સાથે કે લીલી વનસ્પતિ? આપણે આકર્ષિત થઈએ, ઓ સુંદર વાદળ, શું વરસાદ વરસી રહ્યો છે, હા લીલી વનસ્પતિ ઉગે છે, પણ બધું નાશ પામશે। એ રીતે લોકો ચોમાસામાં ફરવા જાય, ચોમાસાનું સૌંદર્ય માણવા જાય, તો આ થોડો સમય રહેશે, થોડા દિવસ માટે માણવા જશે, કારણ કે આ બધું નાશ પામશે। ખ્યાલ આવે? ગ્રીનરી હો, કેટલું સરસ ગ્રીનરી છે, પણ ઉનાળામાં બધું સુકાયેલું, પીળું પીળું સુકાયેલું હશે। એ જ રીતે આપણે માયાના ભ્રામક સકંજામાં છીએ અત્યારે। માયાની બે શક્તિ, પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ અને આવરણાત્મિકા શક્તિ। પ્રક્ષેપ એટલે માયા શું કરે, જેવો વ્યક્તિ માયામાંથી બહાર નીકળે, હા એટલે માયાને પાછું ધકેલે। પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ ધકેલા, જા માયામાં જા। હા એટલે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ ને, એટલે માયા પ્રલોભન આપે, જા 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 તું તારે આ બધું જુઓ, ટીવી છે, વોટ્સએપ, મોબાઈલ, હા, અને પાછા આપણને માયામાં ફેંકી દે। બહુ દેખીતી વાત છે। મને સ્મરણ છે કે
પહેલાં ભક્તો બધા રીડિંગ રેગ્યુલર કરતા હતા, રેગ્યુલર રીડિંગ કરતા હતા. પણ માયાએ જોયું કે આ તો ભાઈ મારી સકંજા છૂટવા જાય, એટલે માયા પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ મોબાઈલ આપી દીધો, એન્ડ્રોઈડ પકડીને હા હા હું જાઉં છું ને. ખરેખર હવે ભક્તોનું રીડિંગ ઓછું થઈ ગયું છે, મંગળા આરતીમાં આવતા ઓછા થઈ ગયા છે. હા, આટલો મોટો સોનેરી અવસર મળ્યો છે, સોનેરી. હું એ જ વિચારતો હતો, આજે પણ મેં સવારે કહ્યું ને કે વૈકુંઠ જગતમાં એટલું બધું ઐશ્વર્ય છે, વૈભવ છે, એટલો આનંદ છે. જો કે આપણે આનંદ માટે વૈકુંઠમાં નથી રહેતા. વૈકુંઠવાસીઓ માત્ર ભગવાનની સેવામાં, પણ ભગવાનની સેવામાં, ભગવાનની વાત કરવામાં એને એટલો બધો આનંદ મળે છે કે આપણે અહીંયા સારામાં સારા સુખનો આનંદ પણ તુચ્છ છે, જોવા પણ નહીં ઈચ્છીએ. ઇલિસિટ સેક્સ આપણે આ જગતમાં જોઈએ છે, એક યુવાન એક સુંદર યુવતી તરફ અને યુવતી એક સુંદર યુવાન તરફ આકર્ષાય છે. જે શરાબ જે પીવાથી પેટમાં ગરબડ થાય છે, મન બગડે છે, એ તરફ લોકો આકર્ષાય છે. વિચારો, જેમ એક સુવર મળ તરફ આકર્ષાય તેમ આપણે બધા આન તરફ આકર્ષાઈએ છીએ, આ ભૌતિક જગતનો. એટલે આ બધું જે આકર્ષણ છે એ માયાની પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ છે, પ્રક્ષેપ કરે. એટલે આપણે આ પ્રલોભનથી દૂર રહેવું જોઈએ. સ્ત્રીઓ પ્રત્યેનું આકર્ષણ, પુરુષ પ્રત્યેનું આકર્ષણ. હા, જીવા એક બહુ સુંદર ઉદાહરણ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભાવાવેશ અવસ્થામાં બતાવે છે કે ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન, ભગવાન કૃષ્ણ શરીરની સુગંધ, ભગવાનની બંસરીનો અવાજ, ભગવાનનો શબ્દ ધ્વનિ કાનને આકર્ષે છે. ભગવાનના અધરામૃતનો સ્વાદ જીવાને આકર્ષે છે, આંખને ભગવાનનું રૂપ આકર્ષે છે, અને ભગવાનના શરીરની શીતળતા, મધુરતા, શીતળતા એ આપણી સ્પર્શેન્દ્રિયને આકર્ષે. આ રીતે આપણી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે મારી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય ભગવાન તરફ આકર્ષાઈ ગઈ છે. ભગવાનના દર્શનમાં આંખ, ભગવાનના ધ્વનિ, શબ્દ ધ્વનિ અને બાંસુરીમાં કાન, શ્રવણ ઇન્દ્રિય. જીવા ભગવાનના હોઠ, અધરામનું એનું જે આસ્વાદન, એમાં જીવા લલચાય છે. સ્પર્શેન્દ્રિય ભગવાનના સ્પર્શ, ભગવાનનો સ્પર્શ, આપણે બધા સ્પર્શ કરવા માંગીએ છીએ ને. એકચ્યુઅલી જાતીય જીવન શું છે? સ્પર્શેન્દ્રિયનો સુખ, માનસિક સુખ છે. પછી કાન, નાક, ભગવાનની એટલી સુગંધ છે, એટલી સુંદર સુગંધ છે. આપણે નરસિંહદેવ ભગવાનને ઓફર કરીએ ને સુગંધ, પછી સૂંઘીએ આપણે, તો એ સુગંધથી આપણે આકર્ષાય, હો કેટલી સુંદર સુગંધ છે. તો વિચારો, આ સતત ભગવાનના શરીરની સુંદર સુગંધ સતત આપણે નાકમાં જાય. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે આ મારી 5 ઇન્દ્રિયો મનના ઘોડા પર બેસી છે ને એ ભગવાનના સૌંદર્યથી, ભગવાન તરફથી જે આ બધું નીકળી રહ્યું છે, 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, દિવ્ય વિષયો, તેમાં આકર્ષાય છે. અને એક જ ઘોડા ઉપર 5 ઇન્દ્રિયો જુદી જુદી દિશામાં મને લઈ જઈ રહી છે. હવે મારું મનનું શું હાલત થાય, ઘોડાની શું હાલત થાય? કાન કંઈ સાંભળો, આંખ કંઈ જુઓ, ભગવાનને જુઓ. તો આ ભગવાન, આ દિવ્ય ઇન્દ્રિયોનું મીન્સ દિવ્ય વિષયોનું આકર્ષણ છે, એટલું બધું આકર્ષણ છે કે સ્વયં કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રૂપે એમાં આકર્ષાય છે. હા, અને બેહોશ થઈ જાય છે ભાવાવેશમાં, પૂર્ણ ભાવેશમાં આવે. અને આપણે પણ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આકર્ષાઈએ છીએ. 5 ઇન્દ્રિયોથી આપણે પણ 5 ઇન્દ્રિય વિષય દ્વારા આકર્ષાય છે. પણ આપણું આકર્ષણ કેવું છે? આંખ શું જોઈએ છે? ભૌતિક વસ્તુઓ, છોકરીનું સુંદર રૂપ, પણ એ તો વિનાશ થઈ જશે, એ રૂપ નાશ થઈ જશે. ટીવી જોવાનો હેતુ શું છે? આંખને ગમે છે. શું મુખ્ય હેતુ છે?
આ જાતીય વાસનામાં ભડકાવું. જો કોઈ ટીવી સિરિયલમાં સ્ત્રી જ નહીં હોય તો કેટલું જોશે વિચારો. હવે ગંદુ નહીં, હવે તો સ્ત્રી પુરુષ તો જડ બની ગયા જ બધા. હવે સ્ત્રી પુરુષને જોઈ જોઈને જડ બની ગયા. હવે સ્ત્રીને અર્ધનગ્ન જોવાનું અને પૂર્ણ રૂપે નગ્ન જોવાનું હવે આકર્ષણ થઈ ગયું છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય, આંખ, કાન સાંભળો, પિક્ચરના ગીતો સાંભળવા, સ્પર્શેન્દ્રિય, આ બધી ઇન્દ્રિયોનો આપણે ખોટો ઉપયોગ, આ માયાની પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિથી આપણે બધા એવા ઘેરાઈ ગયા છીએ કે આપણે આ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માટે ખૂબ કમાઈએ છીએ. આપણે કમાવાની જરૂર છે શરીરના પાલન, પણ હવે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જરૂર નથી. આપણે શું પેટ માટે જરૂર છે ને, ખાવાનું પેટ માટે જરૂર છે વિચારો, પણ આપણે પેટ માટે નહીં, આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હવે જરૂરિયાત છે. આપણી એક સુંદર સ્ત્રીની જરૂરિયાત છે, પિક્ચર જોવાની જરૂરિયાત છે, હા, સુગંધી ખાવાની જરૂરિયાત છે. હોટલમાં જે આપણા મહિનો આપણે ચાલી રહી પ્રસાદ, તેમ એક 5 સ્ટાર હોટલમાં જઈશું તો 1 જ કલાકમાં એટલી ચાર્જ થઈ જશે. એટલે લોકો કમાય છે એના માટે, આ 5 વિષયોને સંતોષવા માટે. વિચારો. એટલે લોકો વિચારે છે કે મારે બહુ કમાવું પડશે. કેમ કમાવાનું મૂળ કારણ શું છે? જો હમણાં એમ કહેવામાં આવે કે તમે જે કમાવો છો એમાંથી 50% ભગવાનની સેવામાં આપો, એક વાત કરે આપણને કહેવામાં આવે 50%, તો આપણું કમાવાનું આકર્ષણ ઘટી જશે. શું જરૂર છે? ભગવાનને તો 50% આપી દેવાનું છે. પણ એવો સમય આવશે, કળિયુગ જેમ જેમ આગળ વધે છે, કે માણસે કમાવું જ પડશે ફરજિયાત ટેક્સ ભરવા માટે. ને મળશે ને એક રોટલાનો એક ટુકડો મળશે અને આખો રોટલો ગવર્મેન્ટ લઈ જશે. આ ભાગવતમની આગાહી છે, એટલે કોઈ એવું નહીં વિચારશો. એટલે આજે 5 વિષયને સંતુષ્ટ કરવા માટે આપણે જે કમાઈએ છીએ ને એ બંધ કરો. ભગવાનના દિવ્ય વિષય, ભગવાનના દર્શન કરવામાં સંતુષ્ટ. અત્યારે આપણે એટલા લેવલ પર નથી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શુદ્ધ ભક્તના લેવલ પર નથી, એટલે આપણને ભગવાનના દર્શન સાથે કંઈક આંખને બીજું દર્શન પણ આપવું પડે છે. પણ વિચારો, જે દિવસે હા આપણે માત્ર ભગવાનના દર્શન કરવામાં સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીશું, માત્ર કીર્તન સાંભળવામાં સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીશું, ભગવાનના ભક્તોના સ્પર્શ માટે સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીશું, ભગવાનને અર્પણ કરેલા ફૂલોથી જ માત્ર સંતુષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીશું. અને શું રહી ગઈ બીજી કઈ ઇન્દ્રિય? આંખ, ભગવાન દર્શન, હા, જીવા, ભગવાનનો પ્રસાદથી જ આપણે સંતુષ્ટ થઈશું. જો તમે હવે વિચારો કે શા માટે આપણે કહીએ છીએ ભગવાનનો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરવો જોઈએ? જીભને સંતુષ્ટ કરવા માટે, દિવ્ય કરવા માટે, જીભને શુદ્ધ કરવા માટે. એટલે આપણે કહીએ હવે જો જીવા કંટ્રોલ થઈ જશે ને તો બધી વસ્તુ કંટ્રોલ થઈ જશે. એટલે જીવાને સ્પર્શ કરવા ભગવાનના પ્રસાદનો, એનાથી જીવા 100% સંતુષ્ટ થાય. એમાં કોઈ એ નથી, કોઈ બેમત નથી. એટલે જીવાને સંતોષ કરો અને પછી ધીમે 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 જીવા સંતુષ્ટ થઈ, ઉદર અને જનેન્દ્રિય સંતુષ્ટ થઈ. એક જ લાઈનમાં પ્રભુપાદ કહે છે. પણ જો આપણે જીવાને સંતુષ્ટ કરવાને બદલે આપણે જીવાને દિવ્ય પ્રસાદ દ્વારા સંતુષ્ટ કરવાને બદલે આજુબાજુનું ખાઈશું, આપણે મલિન મન છે ને, કે જો આપણે કર્મીઓ કે જે અભક્તના હાથનું ખાઈશું તો આપણું મન મલિન થશે, અને મન મલિન થશે, આપણો સર્વનાશ થશે. એટલે શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ પ્રસાદથી, કૃષ્ણ પ્રસાદથી. ધીમે ધીમે આપણી આંખ શુદ્ધ થશે, કાન શુદ્ધ થશે, અને આપણે પણ એકવાર સંપૂર્ણ આપણે પછી આંખને આપણે કૃષ્ણ કે ભક્તોના દર્શન સિવાય ક્યાંય લગાડીશું નહીં. એ અરુચિ ઓટોમેટિક થશે. આપણે જોઈએ છીએ ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં અને ભાગવતમમાં પણ, જેમ અહીંયા આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર 5 ઇન્દ્રિયોને સંતોષ કરવા માંગતા હતા, પણ વિદુર મહાત્માએ એમના કાનમાં દિવ્ય કૃષ્ણ કથા રેડી. આ કૃષ્ણ કથા જ છે, આપણું મૃત્યુ છે,
આ કૃષ્ણ કથા જ છે. તો એમણે કૃષ્ણ કથા રેડી અને ધીમે ધીમે શુદ્ધ થઈ ગયા અને અહીંયાથી તત્કાળ ગૃહ ત્યાગ કર્યો. તો અહીંયા બે વાત. પહેલી વાત શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ કરવો જોઈએ અને બીજી વાત માયાથી સાવધાન. હા, માયા પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિથી આપણને એવા ઘાયલ કરી દે છે કે આપણે ઊભા નથી થઈ શકતા. એટલે આપણે જોઈએ જ આપણે કૃષ્ણ પ્રસાદ કહે છે, પણ જો થોડી પણ આપણે વિચલન કરીશું ને તો આપણી ચેતના આખી ફેરવાઈ જશે. ધીમે 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 કરીને હા માયા એવો ધક્કો મારી દેશે આપણને કે આપણે ડૂબતા રહીશું. એટલે આપણે એવા આવરણમાં, બીજી છે આવરણાત્મિકા શક્તિ માયાની, કે આપણે સંતોષ, બસ હું સંતોષ છું, હું કમાઉં છું, મારું ઘર છે, મારી પત્ની છે, મારા પુત્રો છે, હું સંતોષ છે. જેમ સુવર કહે ને, બા મારે સેક્સ કરવું હોય તો હું સુવરી છે, પુત્રી મારી છે, બધા સાથે હું કરી શકું. એ સુવરની કોન્શિયસનેસ. હા, પછી ખાવા આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન. માયા તો આપણને આ આવરણમાં જ રાખશે કે તમે આહાર નિદ્રા ભય મૈથુન બધું તો તમારું પૂરું પડે, પછી તમારે શું જરૂર છે? આવરણાત્મિકા શક્તિ. તો આપણે માયાથી સાવધાન. જેમ આકાશ રહેશે, વાદળ, વરસાદ અને લીલી વનસ્પતિ નાશ પામશે, તેવી જ રીતે જો આપણે દ્રઢતાથી આકાશને વળગી રહીશું, મીન્સ પરમ સત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળને અથવા શુદ્ધ ભક્તોના સંગમાં રહીશું, તો આ માયા વાદળની જેમ નાશ દૂર થઈ જશે. અને આપણે આપણા જીવનમાં આ જ વસ્તુ કરવાનું છે, શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ અને માયાથી બચવા માટેનો ઉપાયો. હરે કૃષ્ણ. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જાય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જાય.